وعليكم توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وإلى رؤوس الإمام الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وإلى رؤوس الإمام الحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس تلميذيه الإمامين الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي والحبيب أحمد بن حسن العطاس وإلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن علوي وولده الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن عبد الله بن شهاب الدين إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن عبد الله الحدار إلى رؤوس الإمام الحبيب محمد بن أحمد بن عمر شاطري وإلى روح سيدنا الحبيب حسن وأخيه الحبيب سالم ابن عبد الله بن عمر شاطري وإلى روح مفتي تريم شيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح خليفة الأسلاف سيد الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف إلى روح سيد الجد الحبيب سالم بن علي السقاف والأحباب الشيخ رضي بن علي السقاف وصول فرعهم وخصوصا حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إلى روح الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي البندني وإلى أرواح جميع مشايخنا الكرام ومعلمين في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وعلى ما نواه سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وعلى ما نواه سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعلى ما نواه سلفنا الصالحون وأبونا الصالحون وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الخبير السميع البصير وصلى الله وسلم على البشير النذير سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم المصير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك واستعملني بأحب الأعمال إليك لتقربني إليك زلفى وتبعدني عن سخطك بعدا. أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفر لي وأدعوك فتستجيب لي. Lanjutan doa yang dibaca sebelum tidur. Kemudian lanjutannya adalah Allahumma ya Allah, anta engkau khalaqta nafsi yang menciptakan jiwa saya. Wa anta tatawaffaha dan engkau pula yang mewafatkannya. Karena Allah Ta'ala adalah yang maha menghidupkan dan Ia pula yang maha mematikan. Al-Muhyil Mumit, yang menghidupkan, Al-Mumit lagi yang mematikan. Allah maha menghidupkan baik itu dengan perantara seperti kita lahir melalui perantara ayah dan ibu kita, atau secara langsung tanpa perantara.
Karena Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perintah Allah Ta'ala itu ketika ia ingin melakukan sesuatu tinggal mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang dikehendakinya tersebut. Di antara makhluk hidup yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa perantara adalah tongkat Nabi Musa. Berubah menjadi ular. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi ada ularnya. Atau onta Nabi Allah Saleh, dari sebuah batu besar yang kemudian dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi seekor onta. Ini juga tanpa perantara. Nabi Allah Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Allah Ta'ala ciptakan dari kumpulan tanah, air, api dan angin, dibentuk menjadi sosok tubuh, ditiupkan ruh ke dalamnya, jadilah Adam alaihissalam tanpa perantara ayah dan ibu. Begitulah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Wa anta tatawaffaha, dan engkau pula yang kelak akan mewafatkannya. Sebagaimana ia Maha Kuasa menghidupkan, menciptakan makhluk, maka ia Maha Kuasa pula untuk mewafatkan dan mematikan mereka. Karena ia yang Maha menghidupkan dan ia pula yang Maha mematikan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, alladzi biyadihil mulk, yang di dalam kekuasaannya terdapat kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu dalam melakukan segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, ia yang menciptakan kematian. Allah pula yang menciptakan kehidupan. Jika seseorang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala mati, apapun yang menimpanya, apapun musibah yang melandanya, dia tidak akan pernah mati. Karena Allah masih belum menghendaki dia untuk mati. Begitu juga makhluk yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala meninggal dunia atau mati, maka tidak ada siapapun yang dapat memanjangkan usianya, membantu dan menolongnya jika Allah menghendaki makhluk tersebut mati, meninggal dunia. Tujuannya apa? Diciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum, supaya ia menguji kalian. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Apa isi ujiannya? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Itu tujuan Allah menciptakan kita, menghidupkan kita, lalu kemudian mematikan kita. Selama hidup, mulai dari sejak kecil sampai meninggal dunia, apa kira-kira yang paling baik? Kebaikan apa kira-kira yang telah sudah kita amalkan? Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin cari dari hamba-hambanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Allah tidak menanyakan siapa di antara kalian yang paling tinggi pangkatnya, jabatannya. Siapa di antara kalian yang paling kaya harta bendanya. Siapa di antara kalian yang paling cantik atau paling ganteng rupanya? Tidak. Bukan itu yang dicari oleh Allah Ta'ala ketika menghidupkan dan mematikan seorang hamba. Tetapi Allah ingin mengetahui, ingin menyeleksi mana yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan amal kita diperbaik oleh Allah Ta'ala, hati kita diperindah oleh Allah Ta'ala sebagaimana ia memperindah zahir kita. Amin. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta kepada hamba-hambanya yang semakin hari semakin baik amalnya, semakin baik ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Beruntung bagi orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya, semakin tua tuh semakin membaik keadaan kita. Semakin tua itu semakin bagus amal kita. Orang seperti ini beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin tua dan semakin berlalu usia kita, maka akan semakin baik pula amal ibadah kita. Demikian pula dengan kerabat kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita semuanya. Amin Allahumma amin. Laka mamatuha wa mahyaha. Untukmu ya Allah hidupnya dan matinya jiwa saya. Atau karenamu hidup dan matinya jiwa saya, bukan karena siapa-siapa. Saya hidup karena engkau, saya mati juga karena engkau. Maksudnya karena kehendakmu. Saya mengorbankan hidup ini juga untukmu, dan saya mengorbankan mati ini juga untukmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, karena Allah Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Setelah kita menyerahkan hidup mati karena Allah, lalu kemudian faghfir laha, maka ampunilah baginya, bagi jiwa hamba ini. Bersihkan jiwa hamba dari dosa-dosa, dari noda-noda akibat sering berbuat maksiat. Ini doa dibaca menjelang tidur. Berserah diri kepada Allah, kemudian minta ampunannya. Lalu dilanjutkan, wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ya Allah, jika engkau menghidupkannya, yakni tetap membiarkannya hidup, jiwa hamba ini, kan hamba sekarang tidur, hamba tidak bisa berbuat apa-apa karena semua anggota badan hamba tidak ada yang bisa diandalkan ketika hamba sedang tidur. Mata terpejam, tangan dan kaki tidak berkutik, sehingga kami ini antara hidup dan mati. Bahkan semut pun menggigit kami tidak akan sadar. Oleh karenanya kami serahkan jiwa kepadamu ya Allah. Jika engkau tetap membiarkan dia hidup, fahfazha, maka jagalah jiwa kami ini, jaga jasad kami ini, supaya tidak dipatuk ular, supaya tidak disengat tabuan atau lebah, supaya tidak dimasuki tungau di telinga, supaya tidak digigit oleh kalajengking dan lain sebagainya. Ini doa agar dilindungi oleh Allah Ta'ala di saat kita sedang tidur. Karena tidur itu adalah antara hidup dan mati. Kita tidak tahu apakah setelah tidur kita bisa bangun lagi, atau ketika bangun kita sudah ada di dalam kubur. Makanya minta kepada Allah untuk dilindungi. Wa in ahyaitaha, dan jika engkau tetap membiarkannya hidup, fahfazha, peliharakan dia, jiwa hamba ini. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, dengan peliharaan yang engkau jagakan dengannya akan hamba-hambamu yang soleh. Sebagaimana engkau memelihara dan menjaga hamba-hambamu yang soleh, maka dengan peliharaan itulah jaga kami dan pelihara kami. Allahumma ya Allah, inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu maafmu dan afiahmu, yakni perlindungan. Afiah itu bisa dimaknai kesehatan, bisa dimaknai perlindungan atau jagaan Allah. Saya memohon, meminta kepadamu ya Allah, al-afwa, maaf darimu, ampunanmu. Kemudian hamba juga meminta al-afiyah, perlindungan, keselamatan darimu. Fiddin, di dalam agama, wad dunya, dan dunia, wal akhirah, dan akhirat. Bagus sekali doanya, indah sekali doanya.
minta dilindungi agama, dunia, dan akhirat. Selama ini orang banyak yang meminta kepada Allah Ta'ala untuk dilindungi rumahnya dari kebakaran, untuk dilindungi tempat tinggalnya dari kebanjiran, untuk dilindungi tubuh mereka dari penyakit, dari wabah, dari virus corona, dan penyakit-penyakit lain. Tapi jarang ada yang berdoa minta dipeliharakan agamanya. Banyak yang lupa itu. Padahal ini yang terpenting dalam hidup. Rumah tidak akan bertahan sampai akhirat. Jasad paling sampai kubur, bahagian jatahnya ulat-ulat dan cacing yang ada di dalamnya. Tapi agama sampai akhirat kita akan membawanya. Tapi jarang ada yang meminta, memohon kepada Allah keselamatan agama. Pasti yang diminta mudah-mudahan selamat di perjalanan, mudah-mudahan kada kebakaran, mudah-mudahan kada kebanjiran, mudah-mudahan terhindar dari penyakit. Agamamu kok tidak pernah kamu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini banyak sekali opini-opini, pemahaman-pemahaman dan aliran-aliran yang aneh-aneh dan kadang keluar dari mulut orang Islam sendiri. Bahkan kadangkala orang tersebut adalah orang terpandang, orang yang dianggap tokoh agama. Na'udzubillah. Agama itu tidak penting. Yang paling penting itu untuk martabat bangsa adalah akhlak dan budayanya, bukan agamanya. Waduh. Emang akhlak itu bukan bahagian dari agama apa? Justru akhlak itu adalah bahagian dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyebarluaskan agama Islam. Yang diantara misi di balik agama Islam itu adalah menyempurnakan akhlak. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Saya ini hanyalah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran-keluhuran akhlak, norma-norma akhlak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah agama yang mengajarkan kita untuk mempraktekkan akhlak tersebut? Bukan negara, bukan budaya, agama yang mengajarkan kita akhlak sebelum kita membicarakan tentang negara atau budaya. Dulu di zaman jahiliyah, wanita tidak mengerti tentang berpakaian yang sopan, apalagi menutup aurat. Di zaman jahiliyah, yang kuat memangsa yang lemah. Begitu Islam datang, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama diaturlah adab-adab dan etika. Tidak boleh berhubungan badan kecuali setelah didahului oleh pernikahan yang sah. Tidak boleh yang kuat menindas yang lemah, itu perbuatan zalim, diharamkan dalam agama. Tuh, agama kan yang mengharamkan, bukan budaya, bukan negara, bukan bangsa, agama. Justru martabat bangsa negara itu semuanya ada tergantung pada agamanya. Aneh. Bukankah agama yang mengajarkan seorang anak berakhlak kepada ibu dan bapaknya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan kepada keduanya, ibu dan bapakmu, qaul uffin, kalimat uff, kalimat cah, kalimat yang tidak sopan. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan, katakan kepada keduanya, ibu dan bapakmu, qawlan karima, perkataan yang mulia. Siapa yang mengajarkan agar kita bersikap mulia kepada orang tua? Allah dan Rasulnya. Dari mana kita mengetahui itu? Dari agama. Begitu ditanya apa alasannya kok bisa budaya dan akhlak yang menentukan martabat bangsa bukan agama? Itu loh, di negara Arab tuh 40 tahun selalu terjadi pertumpahan darah. Mereka tahu rukun iman ada 6, tahu Islam ada 5. Loh, kalau terjadi pertumpahan darah, kalau terjadi konflik,
jangan salahkan agamanya. Salahkan sumber daya manusianya. Salahkan oknumnya. Kok agamanya yang disalahkan? Mending kita salahkan budayanya aja sekalian yang kita salahkan. Budayanya salah. Misalnya ya, nggak benar, tidak sesuai dengan Islam. Begitu. Kalau mau begitu ngomongnya, jangan Islamnya yang disalahkan. Lucu. Ya. Atau karena mereka tidak menjalankan hukum Islam. Selesai. Kenapa? Karena Islam tidak pernah mengajarkan pertumpahan darah sesama muslim. Karena Islam melarang keras. Jangankan berbuat zalim kepada manusia, kepada binatang saja dilarang. Tahu kan cerita seorang wanita dari Bani Israel terdahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjalani Al-Isra wal Mi'raj, melihat seorang wanita disiksa di api neraka. Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa wanita itu disiksa wahai Jibril? Jibril menjawab, oh, dulu di dunia dia memiliki seekor kucing. Kucing itu dikurung di rumah, tidak dibiarkan untuk pergi keluar rumah mencari makanan di luar. Dia sekap, dia kurung di rumah dan tidak diberi makan hingga akhirnya sakit dan mati. Karena perbuatannya itulah dia diazab dan disiksa di api neraka. Bayangkan, hanya menzalimi seekor binatang. Agama kita mengajarkan bahwa pelaku yang menzalimi binatang itu kelak akan diazab di api neraka. Apalagi manusia. Jadi jangan berdalil seperti itu. Itu di negara Arab 40 tahun enggak berhenti konflik, terjadi pertumpahan darah. Itu bukan, jangan salahkan agamanya. Merekanya yang tidak menjalankan hukum-hukum agama. Karena agama tidak mengajarkan kekerasan, agama tidak mengajarkan pertumpahan darah, apalagi sesama muslim. Begitu, aneh-aneh aja. Sejak kapan akhlak budaya itu lebih diutamakan dari agama? Emang kamu masuk surga karena budaya, karena akhlak? Hah? Kamu biar bagus akhlak tapi kafir, tetap saja di neraka khalidina fiha abada. Agama yang membuat kamu selamat. Seburuk-buruknya akhlak orang muslim, selama dia masih bertauhid, walaupun nanti akan disiksa di api neraka, nanti ada waktunya dia akan kembali dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Bukan karena akhlaknya, bukan karena budayanya, bukan karena bangsanya, karena tauhidnya, yaitu dia memeluk agama Islam. Sampai-sampai salah seorang solihin itu di dalam munajatnya dia berdoa, Allahumma innaka tu'tid dunya man tuhibbu wa man la tuhib wa la tu'tid dina illa man tuhib. Ya Allah, engkau bisa saja memberikan dunia itu kepada orang yang kamu sukai dan orang yang tidak kamu sukai. Dunia Allah berikan kepada siapa saja. Orang muslim bisa mendapatkan dunia, orang kafir juga bisa mendapatkan dunia. Karena Allah memberikan dunia kepada siapa saja, baik yang dicintainya ataupun yang tidak dicintainya. Wala tu'tid dina illa man tuhib, dan engkau ya Allah tidak akan pernah memberikan agama kecuali kepada orang yang engkau cintai. Kita memeluk Islam, insya Allah berarti ini pertanda Allah cinta kepada kita. Amin. Makanya pelihara agama. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Jangan bingung, karena ini sudah mulai banyak pemahaman-pemahaman seperti ini. Apalagi disampaikan oleh tokoh, dibilang tokoh ulama ya, bicaranya suka kontroversi biasanya. Gimana ini? Bingung juga kita bilang. Mau dibilang bukan orang alim, bisa baca kitab dia, bisa ceramah, bisa hafal Quran juga kadang. Bingung. Mau dibilang betul tokoh agama atau ulama, omongannya tuh kadang-kala tidak sesuai dengan ajaran agama, ngelantur, kontroversial biasanya, macam-macam. Orang berjenggot dibilang bego sama dia, semakin panjang jenggot semakin bodoh. Subhanallah. Padahal Rasulullah berjenggot, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam sudah akhir zaman. Ini semua adalah upaya untuk menghilangkan agama, untuk menghilangkan norma-norma agama. Iya, dengan alasan akhlak, budaya, Nusantara dan lain sebagainya. Aneh-aneh aja. Gak penting katanya agama untuk martabat bangsa. Yang penting akhlak dan
budayanya. Ya Allah, kasihan. Nah makanya kita berdoa. Ini gara-gara nggak baca doa tidur nih kayaknya nih orang ini. Iya. Kalau dia baca doa tidur nggak mungkin ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena doa tidur kita Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Minta dilindungi dalam agama, dunia dan akhirat. Agama ini yang paling penting. Makanya yang pertama kali disebut din. Agama dulu, baru dunia. Ya dunia itu ya jasad kita ini dunia. Minta keselamatan jasmani, wa'afiatan fil jasad. Ada kan biasanya di doa selamat tuh. Rumah tempat tinggal kita itu dunia, minta dijagakan dan dilindungi. Bagus, tapi din yang lebih utama. Agama dulu yang lebih utama. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Nikmatul Islam a'lan ni'am halat bisahah. Nahnu fi rauhin wa rahah. Kami berada dalam kesejukan dan ketenangan. Wa huburin wa istirahah. Kami berada dalam kegembiraan dan kami sangat betah. Kenapa? Nikmatul Islam, kenikmatan Islam, a'lan ni'am, setinggi-tingginya nikmat, halat bisahah, telah mampir sehingga di pekarangan hati kita, sehingga kita menjadi orang muslim, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita terlahir dari ayah dan ibu yang tidak memeluk Islam, katakanlah itu adalah Kristen, tentu kita sekarang tidak ada di masjid. Paling hari Minggu di kebaktian di gereja sana. Andai kata kita terlahir dari ayah dan ibu yang Hindu, mungkin kita tidak akan di masjid. Mungkin kita akan ngumpul bareng di kuil. Iya. Apa wihara ya? Wihara. Tapi berhubung abah kita muslim, ibu kita muslim, muslimah, akhirnya kita lahir dalam keadaan memeluk Islam. Siapa yang ngasih itu? Siapa yang memakaikan mahkota keislaman ke dalam hati kita? Allah Ta'ala. Murni. Bukan kita yang meminta itu. Pernah pian berdoa waktu dalam parut, ya Allah jadikan saya agama Islam? Gak pernah kan? Tapi begitu lahir kamu sudah memakai mahkota Islam karena ayah dan ibumu muslim dan muslimah. Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa. Jangan anggap sepele. Wah, sekali lagi ya, agama tuh bukan agama, sampai 3 kali diulangi. Seolah-olah benci banget apa? Ya, benci sih enggak mungkin ya. Kayak apa itu? Fobia banget sama agama. Astagfirullah. Sebenarnya akhlak itu ngikut kalau seseorang berpegang teguh dengan agama. Karena di dalam agama diajarkan etika, diajarkan akhlak, diajarkan moral. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan bahagian dari kami, kata Nabi, man lam yarham, orang yang tidak menyayangi saghirana, yang muda di antara kita, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang tua dari kita. Artinya yang muda, agama mengajarkan untuk menghormati yang tua, dan agama mengajarkan bagi yang tua untuk menyayangi yang muda. Bukankah itu adalah akhlak? Bukankah itu adalah etika? Dari mana kita belajar itu? Dari agama. Makanya itu berdoa kepada Allah di akhir zaman nih kita. Baca doa ini, doa tidur, agar dipeliharakan dan dilindungi dalam agama, dunia dan akhirat. Allahumma ayqizni fi ahabbis sa'ati ilaik. Ya Allah, bangunkan saya di saat-saat yang paling engkau sukai. Maksudnya di jam dan waktu yang paling engkau sukai. Bangunkan saya di sana kelak. Berarti ini doa untuk mempermudah bagi kita bangun malam. Karena saat-saat yang paling disenangi Allah Ta'ala adalah di waktu malam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi. Apa kata Allah Ta'ala? Kadzaba man idda'a mahabbati
wa idza janna 'alaihi al-lail nama anni alaysal habibu yuhibbul khalwata bihabibih. Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi tadi menjelaskan, di dalam hadis qudsi tadi apa kata Allah Ta'ala? Kadzaba, bohong. Siapa yang dimaksud pembohong oleh Allah? Manidda'a mahabbati, orang yang mengaku-ngaku cinta kepada saya. Fa idza janna 'alaihi al-lail, maka ketika malam sudah tiba, tengah malam, nama anni, dia malah tidur meninggalkan saya. Alaysal habibu yuhibbu al-khalwata bihabibih, bukankah sang kekasih itu sangat senang menyendiri dan menyepi di tempat yang sunyi dengan kekasihnya? Jadi bohong kata Allah Ta'ala yang mengaku-ngaku cinta kepada saya, tapi ketika malam menyingsing, sudah tiba, dia tidur meninggalkan saya. Mestinya dia bangun kalau mengaku saya sebagai kekasihnya. Biar di saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, dia memanggil nama saya, ya Allah, ya Allah, sebagai bukti dia cinta kepada saya. Ketika orang-orang terlelap dalam mimpinya, terbuai dalam mimpinya, mimpi ini, mimpi itu, dia malah terjaga, dia malah terbangun berduaan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Jadi saat ini kalau kita ditanya, kamu cinta enggak kepada Allah? Lihat dulu, kamu punya ratib kebiasaan bangun malam enggak? Enggak ada. Jangan bilang iya dulu, ntar kamu bohong nanti. Bohong kamu. Yang mendustakan bukan ulun, Allah Ta'alanya langsung yang mendustakan. Tapi kalau kamu ada kegiatan, punya tertib, kebiasaan bangun di tengah malam, ya barang hanya sholat 2 rakaat, barang hanya sekedar beristighfar 11 atau 15 kali misalnya, ya asal ada aja sebagai bukti cinta kepada Allah. Kalau iya, kamu boleh mengatakan, insya Allah saya cinta. Tapi kalau sekarang kamu masih belum punya kegiatan bangun malam, jangan berani-berani mengaku cinta kepada Allah. Kamu cinta nggak kepada Allah? Wallahu a'lam, gitu aja. Kenapa? Jangan bilang iya. Kalau bilang iya, bohong kamu, dusta, berdusta pulang. Yang mendustakan siapa? Allah langsung yang mendustakan. Kadzaba manidda'a mahabbati. Ini. Maka dari itu baca doa menjelang tidur, Allahumma ayqidni fi ahabbis sa'ati ilaik. Ya Allah, bangunkan saya di waktu, di saat yang paling engkau cintai. Ya pastinya malam hari. Insya Allah kita akan mudah untuk bangun malam jika doa ini dibaca. Wasta'milni, dan gunakan saya ini, artinya pergunakanlah jasad saya ini, bi ahabbil a'mali ilaik, dengan melakukan amal-amal yang paling engkau cintai. Kenapa? Lituqarribani ilaika zulfa, agar engkau dekatkan saya ke sisimu zulfa, sedekat mungkin. Kalau kita berdoa seperti ini, minta agar tubuh kita ini digunakan, dipergunakan oleh Allah untuk melakukan amal-amal yang paling ia cintai, insya Allah kita dengan sendirinya akan melihat maksiat itu jijik, sehingga kita tidak akan mendekatinya, apalagi melakukannya. Karena doa kita sudah dikabulkan oleh Allah, yang baik-baik kita akan semangat mendatanginya, kita akan semangat mengamalkannya. Ada majelis ta'lim diadakan, wah kita langsung semangat pergi ke sana. Begitu. Kenapa? Karena kita sudah berdoa kepada Allah agar tubuh kita ini dipergunakan oleh Allah untuk yang baik-baik saja, untuk sesuatu yang dicintainya. Tentunya yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal-amal soleh, amal-amal perbuatan baik. Inilah pentingnya kita untuk membaca doa sebelum tidur. Wa tub'idani, dan engkau jauhkan saya, an sakhatika bu'da, dari kemurkaanmu, bu'da, sejauh mungkin. Maksiat, dosa kecil ataupun besar, itu pada hakikatnya adalah murka Allah. Jangan didekati. Ketaatan, amal-amal soleh, itu pada hakikatnya ridho Allah. Amalkan. Kalau kita mengingat ini, insya Allah kita akan selalu waspada. Melihat ada orang nyabung ayam dan kita tahu itu dosa, berarti di situ ada murka Allah. Jangan diparaki. Saya kan cuma nonton. Hatta kamu nonton,
nggak ikut-ikutan, tetap kamu dapat dosanya. Karena kemungkaran itu haknya adalah dicegah, bukan malah ditonton. Sama Bib, ulun dapat sama, tapi saya nggak ikut judi, tetap kamu dapat dosanya. Jangankan hukum akhirat, hukum dunia aja. Kalau polisi lagi razia, kamu hanya menonton, kamu juga akan dibawa ke kantor. Ya nggak? Oh, saya cuma nonton, nggak ada kantor. Nanti keterangan di kantor. Udah. Ada orang pesta narkoba, pesta minuman keras. Kamu cuma ikut duduk nongkrong, tidak ikut minum-minuman. Begitu polisi datang dan razia, kamu tetap dibawa ke kantor polisi. Tapi saya nggak ikut. Nanti keterangan di kantor. Udah. Ini hukum dunia, sama hukum akhirat. Hati-hati. Pokoknya jauhkan, minta kepada Allah Ta'ala untuk dijauhkan daripada kemurkaannya. Maksud murkanya di sini adalah maksiat. Maksiat itu murka semua isinya. As'aluka, saya memohon kepadamu, fatu'tiyani, maka engkau berikan kepada saya permohonan itu. Wa astaghfiruka fataghfirali, dan saya meminta ampun kepadamu, maka engkau ampuni bagi saya. Wa ad'uka fatastajiba li, dan saya berdoa kepadamu, maka kabulkanlah doa itu untuk saya. Ini doanya. Ini doanya. Kemudian apa lagi? Tsumma qra ayat al-kursi. Kemudian setelah itu baca ayat kursi. Jadi setelah selesai dari baca doa tadi, pian bisa minta catatkan doanya dari awal sama Ustadz Sandi nanti, atau guru-guru lain. Kalau Ustadz Sandi sibuk misalnya, yang lain minta catatkan sama yang lain. Iya. Ada di kitab Bidayatul Hidayah. Bagus untuk diamalkan. Itu tadi, agama kita dipelihara, dunia kita dipelihara, akhirat kita dipelihara, badan kita selalu akan melakukan amal-amal yang baik, dan insya Allah terhindar daripada perbuatan yang tidak baik yang di dalamnya ada murka Allah. Amalkan doa ini setelah sesaat sebelum kita tidur, baca. Setelah itu baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Wa amanar rasul, dan amanar rasul, akhir daripada suratul Baqarah sampai akhir surah. Apa faedahnya? Disebutkan di dalam riwayat, man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di satu malam, kafatah, maka kedua surah itu atau kedua ayat dari akhir surah Al-Baqarah itu akan mencukupinya. Imam Asy-Syarbini, Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau mengatakan maksud hadis dua ayat itu mencukupinya, mencukupinya an qiyamil lail, yaitu mencukupinya daripada pahala bangun malam. Seandainya kita ketiduran karena capek tidak bisa bangun malam, tapi menjelang tidur kita baca ayat kursi dan membaca amanar rasul, itu kita sudah mendapatkan pahala bangun malam. Ini keuntungannya membaca ayat kursi dan amanar rasul. Itu kata Al-Khatib Asy-Syarbini. Yang dimaksud kafatah, dua ayat ini dari akhir surah Al-Baqarah mencukupinya dari pahala bangun malam. Kalau kita tidak sempat, kecapean untuk bangun malam, maka membaca ini dapat mencukupi pahala bangun malam. Ada lagi atau pengertian kafatah, dua ayat ini mencukupinya, maksudnya melindunginya. An kulli ma yasu'uhu ayyuhzinuh, dari segala sesuatu yang akan membuatnya sedih, dari segala sesuatu yang akan membuatnya ketakutan. Insya Allah ayat ini akan melindungi kita, sehingga ketika kita tidur kita tidak akan ketakutan, kita tidak akan bersedih, kita tetap akan terus bahagia sampai bangun kembali. Amalkan itu, ayat kursi dan amanar rasul menjelang tidur. Biasanya kalau kita selesai sholat maghrib ini dibaca, jadi sudah hampir semuanya hafal kan. Jadi jangan setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh saja dibaca, menjelang tidur baca juga. Kemudian apa lagi yang dibaca?
Disebutkan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di antara fadilat membaca ayat kursi menjelang tidur, annaman qara'aha, bahwasanya orang yang membacanya, yakni ayat kursi tadi, idza akhadha matja'ahu, apabila ia sudah ada di atas pembaringannya, yakni di atas ranjangnya atau kasurnya, dia baca ayat kursi tadi, amanahullahu ala nafsih, Allah akan amankan, akan lindungi dirinya, wajarihi dan tetangganya, wajari-jarihi dan tetangga-tetangganya, wal abyati haulahu dan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya. Satu orang saja yang mengamalkan itu, semuanya selamat, subhanallah. Bagaimana kalau sekampungan yang membaca itu? Insyaallah pal anam akan selamat semua insyaallah. Ayat kursi sebelum tidur dan amanar rasul. Pantes ada orang kebakaran, kok rumahnya nggak dilalap api? Mungkin orangnya rajin baca ayat kursi di rumah itu. Itu mungkin rahasianya, bukan yang lain. Kemudian setelah itu wal ikhlasa dan membaca suratul ikhlas. Jadi ayat kursi, amanar rasul, kemudian al ikhlas, yakni qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai akhir. Berapa kali? Di dalam Azkar An-Nawawi salatan, yaitu dibacanya 3 kali. Jadi qul huwallahu ahad 3 kali. Setelah itu apa lagi? Wal muawwidzatain dan 2 surah pelindung. 2 surah pelindung. Apa itu 2 surah pelindung? Yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Berapa kali dibaca? Di dalam azkar sama, dibaca masing-masing 3 kali. Dan disebutkan di sana, setelah membaca Al-Falaq 3 kali, setiap sekali membaca tiup di tangan. Meniupnya bukan begitu, bukan seperti niup api, bukan. Tapi meniup di sini nafas. Nafas itu apa? Nafas itu seperti mengeluarkan ludah, tapi ludahnya enggak keluar. Begitu. Kemudian setelah kita tiup di tangan kanan dan kiri, usapkan ke kepala, lalu ke muka, lalu ke seluruh badan. Baca lagi Al-Falaq begitu, selesai, tiup lagi, usapkan ke kepala, ke muka, ke badan. Baca lagi yang ketiga, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Tiup lagi ke tangan seperti yang tadi dicontohkan, yaitu seperti meludah tapi tidak keluar ludahnya. Jangan keras-keras, ntar ludahnya keluar betulan nanti. Beludah, hibak ludah di kepala kena. Ya, begitu aja. Dah selesai, usap. Setelah itu baca lagi An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, juga 3 kali. Setiap selesai 1 kali membacanya, sama seperti tadi. Ke kepala diusapkan, muka gini. Begitu. Saya langsung melihat guru saya dulu praktek begitu. Ketika belajar Bidayatul Hidayah, beliau mencontohkannya begitu. Jadi seperti meludah ke tangan, seperti yang disebutkan tadi, kemudian usap seperti yang tadi saya contohkan. Tujuannya apa? Karena 2 surah ini, Al-Falaq dan An-Nas, disebut oleh Nabi sebagai Al-Mu'awwidzatain, 2 surah yang melindungi. Maka insya Allah sepanjang kita tidur, kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ayo, sihir mana, santet mana, apalagi parangamaya mana yang akan bisa menghantam kita kalau kita sudah dilindungi oleh Allah dan ayat-ayatnya. Wah, kalau sudah ini dibaca lengkap betul, sudah perisai kita. Jangan takut lagi, kada usah bakal kelambuan lagi. Orang bahari itu dari saking takutannya lawan parangmaya, yaitu guring bakal lambu. Kena jar munnya pagat tadi ke lampu sebelah, jangan keluar aja. Kena naik kamu. Nah, padahal diikut tikus. Ya. Atau pakunya lumbus, kada pisit memaku. Ya mungkin itu terjadi zaman dulu mungkin ya. Ada istilah parangmaya, kalau masuk ke lambu, parangmaya kada sampai.
yang pagar tali kelambunya. Mungkin. Tapi sekarang kita sudah punya ta'wid, perlindungan, perisai-perisai dan tameng yang tidak memerlukan kelambu, cukup dibaca dan diamalkan, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat belajar. Orang bahari kasihan, minim pengetahuannya, guru-guru agama sedikit, kitab-kitab pun sulit didapat. Sekarang alhamdulillah di toko kitab itu mau kitab apa aja ada semua sekarang ini. Mau kita sekarang nggak ada, kita mesan seminggu kemudian datang itu kitab. Paling lama sebulan datang. Subhanallah. Ya tinggal orangnya aja lagi rajin atau tidak belajar. Amalkan itu. Orang belajar dengan orang tidak belajar itu beda. Pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak belajar ketika beribadah. Contoh, kalau kita sembahyang, ya biasanya imam mengatakan ratakan shaf dan rapatkan. Kenapa? Karena ada pahala tersendiri di dalam meratakan dan merapatkan shaf. Jangan ada yang bolong, jangan ada yang kosong. Ingat itu. Penuhi yang di depan artinya hibaki. Halo ya, kada paham bahasa Indonesia? Apa masih ada jeneng kosong? Tuh bebinian khususnya ingat tuh. Ya. Ingat bebinian, ibu-ibu. Jangan ada yang kosong. Penuhi dulu yang di depan, amun sudah hibak, hanyar, olah sab nomor 2. Hibakakan pulang, hanyar nomor 3. Jangan di muka ada hibak lagi, olah pulang di belakangnya olah pulang, akhirnya banyak bolong seperti peta Kalimantan. Gini-gini. Iya. Jangan hibaki, hibak. Habis itu nomor 2, hibak. Habis itu nomor 3, hibak. Habis itu nomor 4 misalnya. Kada hibak bebas setengahnya, ya sudah. Gimana lagi kalau nggak hibak? Memang orangnya cuma segitu. Iya. Di tengah-tengah ambil tengah-tengahnya. Iya, adabnya itu di tengah-tengah ambilnya. Jadi kalau sini sudah hibak semua, di belakang ambil di tengah. Jangan sini beleret begini, jangan, di tengah ambilnya. Paham? Jadi begitu. Tapi kalau kita tidak ada ilmunya, kita tidak belajar, padahal diingatkan setiap saat oleh imam, ratakan shaf, rapatkan, penuhi yang di depan dan yang kemudian yang kosong dimasuki. Kada diherani misalnya, ya kada dapat pahala. Bahkan fadilat sholat berjamaah yang nilainya itu 27 derajat dibandingkan sholat sendirian, dia tidak dapat. Kenapa? Sebab shaf yang di depan masih ada, kada dipenuhi. Kasihan. Hukum keduanya, hukum berjamaahnya sah, tetapi fadilat dan keutamaannya kosong, pahalanya 0. Maka itu yang kita hendak, yang kita cari di dalam sholat berjamaah. Nah, ini perhatikan betul-betul. Wa tabarakal mulku, dan baca juga tabarakal mulku, yakni surah Tabarak, surah Al-Mulk, Tabarak dibaca itu. Santri-santri di santren di Rubat kita itu biasanya setelah sholat isya baca hizib sakran, baca hizib nawawi, habis itu ditutup dengan surah Al-Mulk biasanya. Yang penting baca surah Al-Mulk, surah Tabarak ini. Itu termasuk ayat-ayat yang akan memberikan syafaat kepada kita daripada siksa kubur dan siksa di hari akhir. Apa? Surah Al-Mulk. Amalkan itu. Surah Tabarak hiya mani'atun min adzabil qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Tabarak ia dapat mencegah daripada azab kubur. Amalkan. Setiap malam menjelang tidur. Wal ya'khudkan naumu wa anta ala dzikrillah ta'ala wa ala taharati wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang adab sebelum tidur selanjutnya. Mungkin malam ini kita penutupan dulu majelis taklim karena 2 minggu yang akan datang kita sudah memasuki nisfu Sya'ban dan sudah menjadi kebiasaan kita setiap kali selesai daripada nisfu Sya'ban kita libur, dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran
kembali setelah hari raya Idul Fitri insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan jasmani dan rohani kita, sehingga kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan Allah lindungi agama kita, jaga dan peliharakan agama kita, begitu pula dengan jasmani dan rohani kita, begitu pula dengan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab yang lalu, karena malam ini kita sudah memasuki 1 Sya'ban. Bulan Rajab bulan untuk bercocok tanam, yakni melakukan amal-amal baik, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiraminya, memupuknya, dan bulan Ramadan kelak adalah bulan untuk memanennya. Mudah-mudahan di sepanjang bulan Rajab apa saja yang kita lakukan daripada amal-amal yang soleh diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita bisa memeliharanya, memupuknya, dan tetap terus istiqomah mengamalkannya. Jangan hanya diamalkan di bulan Rajab saja, tapi tetap bersambung di bulan Sya'ban. Kita pelihara dan kita jaga sampai nanti di bulan Ramadan kita akan menuai dan memanen hasilnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab yang lalu, dan Allah Ta'ala berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan menyampaikan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.